جسٹس تقی عثمانی تٔمِس چھُنہ سۄ نظم تٔمِس چھِ سۄ نظم سۄ گیٚومٕژ تہِ چھکھ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ وَنان تَتھ منٛز اکھ شعر بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا وَنان یہِ چھُ دِلکُے جِگرٕ پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا پہاڑن چھُ صرف تگان کیٛاہ دٔزِتھ توٗر گژھُن لیکن یہِ چھُ دِلکُے جِگرٕ کہِ سُہ چھُ کٲنٛسہِ کیٛاہ یہ چھِ خطرناک شٲعری اتھ چھُنہٕ کانٛہہ مطلب کیٛاہ مطلب. اصل میں جو یہ بات اس وقت مجھے کرنی ہے وہ ایک خاص تناظر میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت ظلہ العالی جو اگر میں یوں کہوں اس دور کے محقق محدث مدقق جو بھی کچھ کہا جائے شاید سب بجا ہوگا بلکہ بجا ہی ہے. ٹھیک. انہوں نے اپنی ایک نظم پڑھی ہے اس میں انہوں نے ایک شعر بتایا ہے کیا بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا. اس کے جب ہم ظاہری معنی دیکھیں گے تو سمپل ہے. دل میں بسانا دل والوں کا کام ہے. دل میں بسانا دل والوں کا کام ہے. پہاڑوں کو کچھ نہیں آتا ہے. پہاڑوں کو بس اتنا آتا ہے کہ جل کر وہ تور ہو جاتے ہیں. اب یہ تور بھی پہاڑی کا نام ہے. ہونا چاہیے تھا جل کر راکھ ہو جانا. پہاڑوں کو کچھ نہیں آتا ہے. پہاڑوں کو کیا آتا ہے؟ جل کر کیا ہوتا ہے؟ راکھ. ہاں شعری دنیا میں ہر ایک کو دوسرے پر اعتراض کرنے کا شعری تنقید جس کو کہتے ہیں حق ہوتا ہے، مگر اس کو آج کی دنیا میں کہتے ہیں انڈر دی پیٹرن اور کرائٹیریا آف پروٹوکول. جو پروٹوکول ہوتا ہے نا، رائٹ ہوتا ہے، حق ہے ہر ایک کو، لیکن پروٹوکول کے اندر. ٹھیک. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ کسی حکومت نے اپوزیشن کے ہوتے ہوئے کوئی ضابطہ بنایا، کوئی قاعدہ بنایا، اس کے بعد وہ اس کو انڈر پروسیس رکھتے ہیں، اس کو وہ فائنلائز نہیں کرتے ہیں جب تک دیکھ رہے ہیں کوئی اس کے خلاف نہ اٹھے، کوئی اس کی مخالفت میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اب مخالفت میں آنے والا آئے اور وہ آفس میں پہنچے ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس، ٹھیک، ڈی سی صاحب کے پاس، اور جس پر وہ ایجنڈا لکھا ہو، ٹھیک، جس پر وہ ضابطہ، اس کو یوں کاٹے. اس کو کہیں گے احمقانہ عمل. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ احمق والا عمل ہے. اس کو کہیں گے جناب آپ کو تو حق ہے اعتراض کا، مگر آپ اعتراض کو پہلے دیکھ لو اعتراض کیا کر رہے ہو، اور اعتراض کو اعتراض کی طرح کر لو. آپ اس طرح نہ اعتراض کر لو کہ آپ اس کو کاٹو گے، ٹھیک، بلکہ آپ اعتراض کر لو تقریری طور اپنی ویوز پیش کر لو، کہو جناب مجھے ہمیں یہ ایجنڈا قبول نہیں ہے. ٹھیک. سمپل سی بات ہے. دنیا میں کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فن میں ہر ایک کو ایک رائٹ ہوتا ہے. جو اس کا ماہر ہوتا ہے اس کو رائٹ ایک ہے، حق ہوتا ہے. کیا رائٹ اس کو ہے کہ مثلا کوئی نثر لکھے، ادب کوئی ادبی پارہ لکھے، کوئی افسانہ لکھتا ہے، داستان لکھتا ہے. اب یہ اردو کی دنیا آ گئی اس لیے کہ مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے جو یہ شعر لکھا ہے اردو زبان میں ہے، اسی لیے اردو بولنا ہے، ادروائز ہمارا تو یہ کام نہیں ہے. بہرحال میں اس کو چھوٹا منہ بڑی بات کہہ رہا ہوں. کیا کہ اعتراض کرنے کا حق ہے جو جس شعبے کا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے کوئی پوائنٹ پیش کیا، ویو، نظریہ جس کو کہتے ہیں، تو دوسرے ڈاکٹر صاحب کو اعتراض کرنے کا حق ہے، مگر اعتراض ہو، وہ خامخواہ کا اعتراض نہ ہو، بلائنڈ اعتراض. اچھا، انجینئر صاحب نے کوئی ضابطہ دیا، دوسرے انجینئر صاحب کو اعتراض کرنے کا حق ہے. کسی ماسٹر جی نے کوئی ضابطہ بتایا، دوسرے ماسٹر صاحب کو اعتراض. لیکن اردو پڑھانے والا ماسٹر جی،
एतराज करने निकल रहा है मैथ पढ़ाने वाले को, तो उसको कहेंगे जनाब आप होश में हो, होश के नाखून संभाल लो। क्यों? आप उर्दू जानते हो, आप मैथमेटिक्स के माहिर नहीं हो, इसमें महारत होनी चाहिए। ठीक, हमारे यहां आज यहां चला है क्या, हर एक बेजा एतराज करता है और उसको हम समझते हैं ये तासुब ही है। ये एतराज नहीं है बल्कि क्या है, ये तासुब है। जो ही हजरत जी तासुब का चश्मा नीचे उतारेंगे तो उसको खुद ब खुद समझ में आएगा मैं पैसे ने एतराज करूं। क्यों? अशआर की दुनिया में कायदा होता है, हर एक जुबान को अपना कायदा है। जिस तरह उर्दू जुबान में नसर है, इसी तरह उर्दू जुबान में नज़म है। नज़म और नसर दोनों के अपने कवायद है। चूंकि खैर उर्दू जुबान आ गई, वरना अरबी में भी है ये, फारसी में भी है, हर जुबान में है ये। खैर उर्दू ज़बान में जो ये चल रहा है, उर्दू ज़बान में भी मुख्तलिफ सनअतों के तहत बोला जाता है। शेर बोलने से पहले शेरी कवायद होते हैं। वो कवायद क्या होते हैं? मसलन उसको कुछ सनअतें मालूम होनी चाहिए। सनअत बमाना यहाँ फिक्र, मिजाज, वो मालूम होना चाहिए। वो कौन सा तरीका इख्तियार करता है। मिसाल के तौर पर शायर एक शेर में लिखेगा, वो फिर समझ में आएगी बात। शायर एक शेर में लिखेगा क्या, शायर लिखते हैं दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियां कैसे कैसे। लफ्ज कैसे कैसे से ये जो दो कैसे कैसे इस्तेमाल हुए ना, इसको शेरी दुनिया में सनअते तकरार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, सनअते तकरार। वही पता आसुन अदकार एतराज, सनअते तकरार इसको कहते हैं। मतलब एक रेपिटेशन, दोबारा लाना, एक लफ्ज को दोबारा लाना, रिपीट करना, उसी को रेपिटेशन, दोबारा लाना किसी लफ्ज को। अब लफ्ज कैसे और कैसे एक शेर में 2 मरतबा आया, इसको कहेगा शायर ये है सनअते तकरार। क्या है? सनअते तकरार। कभी शायर इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं सनअते तजाद। क्या कहते हैं? सनअते तजाद। सनअते तजाद कहते हैं एक लफ्ज में, एक मिसरे में वो लाता है आसमान, दूसरे में लाएगा जमीन, एक में लाएगा नरम, दूसरे में लाएगा सख्त। दैट मीन्स इसने जो वर्डिंग इस्तेमाल की, इसने एंटोनियम लाया, इसी को कहते हैं सनअते तजाद। क्या? सनअते तजाद। अब हजरत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया ने क्या इसमें इस्तेमाल किया है? इस शेर को कहते हैं हम, इसको कहते हैं सनअते तलमीह। क्या कहते हैं? हाँ, इशा था सनअते तलमीह। एतराज करन वोल कर अद एतराज गण दपो तमिस अथ सनअत संच। ये क्या गो? मिसाल के तौर पर मैं शेर लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह कि सनअते तकरार, ये सनअते क्या नाम उसका, तलमीह जहन में रखते हुए शायद जनाब वाला कभी एतराज नहीं करते। क्या लिखा है देखो, शेर है ये मीर साहब का, मीर तकी मीर साहब का। अब अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शायर नहीं, शेरी उसूल नहीं मालूम है, बिल फर्ज वल माल मानते हैं, आपकी डॉक्टरी को जहन में रखते हुए मैं मानता हूं, आपका चैलेंज कबूल नहीं वो जानने वाले हैं, लेकिन आप जनाब वाला मीर तकी मीर साहब को तो कोई एतराज नहीं करेगा। उसको तो सब इस हुनर का मालिक मानते हैं, इमाम मानते हैं। चनाच वो लिखते हैं आतिश बुलंद दिल की न थी, आतिश बुलंद दिल की न थी, वरना ए कलीम यक शोला बर के खरमन सद कोहे तूर था। तो अब कोही तूर आ गया। लफ्ज कोही तूर को इस्तेमाल किया है शायर ने, इसी को कहते हैं सनअते तलमीह। क्या कहते हैं? सनअते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो था कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह के बारे में एक वाक़या बयान करना है जो कोही तूर पर पेश आया। कोही तूर को हुआ क्या कि जब अल्लाह ताला की नूर की परतव वहां पड़े, जो नूर वहां पड़ा तो जलकर वो राख हो गया। इसका मतलब जलकर राख हो जाना इशारा है
कि कोही तूर को एक अंदाजे में, एक लम्हे में, एक दमक में ख़त्म कर दिया। बस यही है। मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं ये सनत तलमी है। तो डॉक्टर साहब को मैं गुजारिश करूँगा, जनाब आप शेरी दुनिया में पहले कदम रख लीजिए, फिर किसी शायर के पास अगर नहीं मालूम होगा तो ज़रूर किसी उर्दू दान के पास, उर्दू पढ़ने वाले के पास ज़रूर आप जाइएगा। कोई हर्ज नहीं है, इल्म सीखने में कोई आर नहीं महसूस होनी चाहिए। और वैसे भी उतलुबुल इल्म वलौ कानु बिस्सीन, गो कि ये हदीस न भी हो तो मैं यूँ कहूँगा इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। आपको अगर इल्म नहीं है, बजाय इसके कि आप एतराज़ करेंगे, आप पहले समझ लीजिए, बेजा एतराज़ ना कीजिए, वरना वो तासुब माना जाएगा या आपकी नाअहली मानी जाएगी। ठीक जनाब, इसमें लिखा है, शायर कहता है, मुफ्ती साहब फरमाते हैं, बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। ये यूं कहूंगा, ये ईमान वालों के ईमान की अलामत होती है। यूं मतलब समझिए, कुरान ने कहा आमिनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु, अब जो ईमान भी आ गया फिर ईमान, इसका मतलब है कुछ और मकसूद है। दिल तो हर एक के पास जनाब वाला होता है, मगर किसी के दिल में दुनिया बसती है, किसी के दिल में गाड़ी घोड़े बसते हैं, किसी के दिल में बीवी बसती है, किसी के दिल में माल बसता है, लेकिन आरिफों के दिल में अल्लाह बसता है। यही शायर फरमाते हैं, इशारा देते हैं, क्या बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। जिगर आसुन, ये नार चालनु गैस क्या गैस आसुन, जिगर गैस आसुन। ये खामखा की कोई बात नहीं है, बल्कि इसके लिए दिल होना चाहिए, और दिल होना चाहिए आलीशान, ये बना हुआ दिल होना चाहिए। ये गैस न आसुन और दिल दुनियाई उमो अंगारो कुरमुत आवर के। तो चूंकि मुफ्ती साहब आरिफ बिल्ला है, वो अल्लाह के वली है, वो इस वक्त यकीनन मैं कहूँगा एक तमसील है, वो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सही अक्कास है वो माशाअल्लाह। ठीक, आगे फरमाया, इशारा और दिया, कहा जनाब खामखा नहीं बता रहा हूं, क्यों, पहाड़ों को तो बस आता है जलकर तूर हो जाना। दिल यूता आसुन यूस थम्बाई खुदाइस, आका को जो दिल में लेगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जो दिल में लेगा, उसके लिए मतलब नहीं है कि तेरी बॉडी स्ट्रांग हो, ना 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 ना, बल्कि तेरा दिल बना हुआ हो। क्या, तेरा दिल बना। इसीलिए आरिफ जो होते हैं, जो आरिफीन होते हैं, वो आप जब देखोगे माशाअल्लाह, वो नहीं रहे हैं कोई ताकतवर, तुम चलो इसमें 10 क्विंटल तो वो क्विंटल नहीं, वो इसमें जिस्म जुस्सा के एतबार से बाज कुछ भी नहीं थे। हमारे यहाँ कारी अमीर हसन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु आया करते थे मादर इल्मी दारुल उलूम रहीमा में, बहुत अजीम आरिफ थे, अजीम आरिफ थे, यकीनन आरिफ बिल्ला थे। तो उनका जो हुलिया या उनका जो स्ट्रक्चर था वो इतना था, अगर हवा ये हवा थे के ब्रोट पकने हजरतन, तो दिल के लिए अल्लाह को थाम लेना या दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लेना, इसके लिए बॉडी स्ट्रक्चर का ह्यूज होना मकसूद नहीं है, थोद आ सकता, व्युट आ सकता ना, बल्कि इसके लिए दिल होना चाहिए बना हुआ, जिस दिल को वाकई आखिरी दीवार जैसा मिजाज हो कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अलावा कोई और मोहब्बत न बसती हो। चनाचे पहाड़ तो बुलंद होते हैं, मगर जो ही उसको ही तूर पर अल्लाह ताला का जलवा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पूछे, वलम्मा जा मूसा लिमीक़ात रब्बिना व कल्लमहु रब्बहु की तफसीर जब आएगी, आप उस पारे को जब पढ़ोगे, वहाँ उस आयत में है आखिर में क्या कि फिर वो जल कर राख हो गया, बिल्कुल तूर क्या हो गया, राख हो गया। तो हजरत फरमा रहे हैं पहाड़ों को तो कुछ नहीं आता है, यानी बुलंदियाँ मकसूद नहीं है, बड़ापन मकसूद नहीं है, बल्कि दिल होना चाहिए बना हुआ। क्योंकि अहलुल्लाह का जो दिल होता है, अहलुल्लाह के जो कुलूब होते हैं वो बने हुए होते हैं, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो थम जाती है और रह जाती है, बसती है, क्योंकि उन्होंने अपने दिल को उसी के लिए वक्फ किया होता है, वरना उसके लिए चट्टान जैसा होना मकसूद नहीं है। क्योंकि पहाड़
یہ بیچارہ کوہ طور جو ہی اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل، تو نتیجہ طور جل کر راکھ ہو گیا۔ اب اس کو کون سی صنعت کہیں گے؟ صنعت تلمیح۔ کیا صنعت تلمیح چھوانا؟ معمولی سلائڈ ایج لگانا، اشارہ دے دینا، معمولی سا پھرکی والا اشارہ۔ کیا جناب اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ کیا اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ اور صنعت تلمیح کی مثال جاتے جاتے پیش کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو پڑھ لیں گے، میں اس کو بتاؤں کہ 10ویں جماعت کے اردو کو پھر پڑھ لینا اور خواجہ حیدر علی آتش کے اس شعر پر غور کر لینا۔ فرماتے ہیں نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اب کوئی سکندر کو تلاشے، اب کہیں گا گورے سکندر سے مطلب کیا ہے؟ اس کو جواب دیا جائے گا جناب یہ گورے سکندر سے مطلب ہے ہر کوئی ہیوج سٹرانگ شخصیت جو ہو گیا دنیا میں، یس پنس قداور آس پنس پانس ونان۔ تو ڈاکٹر صاحب کو میں التماس عرضداشت کرتا ہوں بہت ادباً احتراماً، جناب یا تو آپ ابجد سے ناواقف ہو یا آپ نے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ اب اگر لا علمی کا اظہار ہی کرنا تھا، تعصب کا چشمہ نیچے رکھنا تھا تاکہ حضرت مفتی صاحب پر بیجا اعتراض نہیں کرتے، اس لیے اس شعر کو خوب پڑھ لینا جناب ڈاکٹر صاحب۔ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ ہاں غلط فہمی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کو، وہ کہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ میں بدگمانی نہ کروں، وہ سمجھ سکتے ہیں کیا کہ اس میں کہیں حضرت مفتی صاحب نے کوئی عشق مجازی تو نہیں لیا ہے، عشق مجازی تو نہیں لیا ہے۔ اس کا جواب ہے جو ہی اس میں کوہ طور کا تذکرہ آیا عشق مجازی ختم، یہ عشق حقیقی ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب جناب اگر پھر بھی آپ اس کو نہیں مانو گے، پھر بھی کہو گے نہ کوکرش کوئی زنگ، تو میں جواب دوں گا پھر آپ کو اس چیز کا مصداق بننا پڑے گا۔ کیا؟ المرء یقیس علی نفسہ، آدمی ہر وقت اپنے اوپر کیا کرتا ہے؟ قیاس کرتا ہے، جیسا میں ویسے سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔